यूसीसी के मुद्दे ते कांग्रेस ने घेरी आम आदमी पार्टी, कहा बीजेपी की लाइन ते चल रही है आम आदमी पार्टी। सीएए धारा 370 तो बाद हुण यूसीसी ते दिता समर्थन, क्यों ना आम आदमी पार्टी नूं बीजेपी की कहा जाए बी टीम। एसजीपीसी ने मुड़ यूनीफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध। धामी बोले यूसीसी दे नाल खत्म होणगे सूबियां दे कल्चर, देश दे विच नहीं होना चाहिए लागू। कांग्रेस एमपी रमनीत बिट्टू ने भी यूसीसी का किया विरोध। यूसीसी के केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सलाह, 13 जुलाई तक करना चाहिए है इंतजार। कमिशन ने 13 जुलाई तक मंगे ने सुझाव। एसजीपीसी ने अपना यूट्यूब चैनल खोलने की खिंची तैयारी। हरमंदर साहब कंपलैक्स के तैयार किया जा रहा टैक्नीकल स्टूडियो। 23 जुलाई नूं निजी चैनल दे नाल गुरबाणी प्रसारण नूं लैके खत्म हो रहा है टेंडर। चिटफंड कंपनी पर्ल ते पंजाब सरकार दा वड्डा एक्शन। सीएम मान बोले पर्ल कंपनी की जायदाद ते लिया जा रहा कब्जा, संपत्ति की नीलामी करके पीड़ितां नूं वापस करांगे पैसे। केजरीवाल बोले जे पैसा दबाउण दे विच रहे कामयाब तां लोक देणगे दवा। विदेश तो परतदियां ही एक्शन दे विच पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग, दिल्ली दे विच हाई कमान दे नाल कीती मीटिंग तां पंजाब पहुंच के स्टेट लीडरशिप दे नाल मुलाकात। 2024 दीयां चोणां नूं लैके होई चर्चा। हुण शिमला की थां बेंगलुरु दे विच होवेगी विरोधी धिरां की बैठक। 13 ते 14 जुलाई नूं बेंगलुरु दे विच 2024 के रोड मैप दे उत्ते होवेगा मंथन। पहला पटना दे विच होई मीटिंग च मिल के चोणां लड़न दे उत्ते बनी सी सहमति। कटारू चक वीडियो मामले च एससी कमिशन दे वल्लों पंजाब सरकार दे अधिकारी तलब। चीफ सकत्तर डीजीपी अते अमृतसर दे डीआईजी नूं पेश होण दे आदेश। 31 जुलाई नूं दिल्ली विखे हैडकुआटर दे उत्ते अफसरां तो होणगे सवाल जवाब। पंजाब च ड्रोन की जानकारी देने दे उत्ते मिलेगा इनाम। डीजीपी पंजाब दा ऐलान, ड्रोन की जानकारी दिओ 1 लाख दा इनाम पाओ। मींह दे नाल बेहाल होया चंडीगढ़ दे सैक्टर 32 दा सरकारी हस्पताल। एमरजेंसी वार्ड दे विच वड़िया पानी, मरीजां नूं परेशानी दा करना पिया सामना। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके। जदों मौजूदा मंत्री की एक कथित वीडियो नूं लैके विवाद रुकण दा नाम ना लवे ते दूजे पासे एससी कमिशन लगातार रिपोर्ट मंगे कि कार्रवाई की गई है तां फिर फर्क तां पैंदा है। शुरुआत अज करन जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक दे नाल जुड़ी खबर दे नाल। कटारू चक दी कथित अश्लील वीडियो नूं लैके एससी कमिशन ने कुछ अधिकारियों नूं तलब किया। एससी कमिशन ने चीफ सकत्तर डीजीपी अमृतसर बॉर्डर रेंज के डीआईजी ਨੂੰ 31 जुलाई ਨੂੰ एनसीएससी ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। तो असीं उन्होंने कहा कि भी इत्थे हाजिर हो और पुलिस ने भी कहा कि सरकार ने कहा कि अपनी जिहड़ी वो केस की डायरी है जो भी तुसीं हाले तक कीता है वो लैके और नाल पटिशनर को भी बुलाया वो अपनी गल जिहड़ी आण के रखे। दरअसल एक नौजवान ने कटारू चक दे नाल अपनी अश्लील वीडियो नूं लैके शिकायत दित्ती सी, जिस तो बाद मंत्री कटारू चक दे कथित अश्लील वीडियो की जांच दे लई एसआईटी बनाई गई सी। काबिले गौर यह भी है कि जिस शख्स के वालों शिकायत की गई एसआईटी ने यह भी तर्क दिता सी कि उसके वालों अपने बयान वापस ले गए हैं, पर हुण एससी कमिशन के उत्ते अधिकारी की कुछ जवाब देंदे ने उसके उत्ते भी नजर रहेगी। अगली खबर का रुख करते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर के वालों बड़ा फैसला लिया गया है और गवर्नर RN रवि ने जेल दे विच बंद मंत्री नूं बर्खास्त कर दिता है। सीएम स्टालिन की सलाह बिना दिते बर्खास्तगी के हुक्म। जी हाँ, यह भी बड़ी खबर है। राजपाल ते सरकार दे विचाले जिहड़ा रेड़का है ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਅਹਿਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਕ ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 13 ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। कोई ऐसे कौम है कि जैसे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन लोगों के लिए इस बारे में राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। राय जानते बिना कोई भी कुछ कदम उठाना और ठीक लगता नहीं मुझे। ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਲਾਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਖੈਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੁਕਰਾਪੰਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਫੁਕਰਾਪੰਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨਰੂਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਸਣੇ 2 ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪੈ ਜਾਊ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪਾਲਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ। ਖੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾੜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, 40-41 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਸਣੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ और भाजपा ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने पहला CAA और फिर धारा 370 ਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ B ਟੀਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਯੂਸੀਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਪਾਠਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਸੀਸੀ
ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਇਰਾਂਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚੁਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ज़्यादा कन्फाइंड थे, यूजिंग इवन प्रिमिटिव वेपन्स। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज, देन अनदर स्टेज आईडी इवन स्टार्ट्स being blasted along the Tidim road just a few days back. And seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP. ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। राहुल गांधी को चुचामपुर में जाने दे। वो यहाँ मणिपुर में आया है ताकि मणिपुर की प्रजा को क्या क्या हो रहा है ये जांच करने के लिए वो मणिपुर में आया है, ताकि वो राजनीति फैलाने के लिए नहीं आया। Why they are blocking the road? Why? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਖੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। Very frankly, they seem to be driven by vote bank politics, and their responses have all been, to the best of my understanding, actually constrained by what they regard as vote bank compulsions. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। We cannot continue with acts of terrorism and say the cooperation will happen nevertheless. So I think there are issues there, and it's time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3 ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ,
ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3 ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਔਰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਆਪਸ਼ਨ B ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਆਪਸ਼ਨ C MGR ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਨੋਇਡਾ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ, MGR ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ ਫਿਲਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੌਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਯਾਨੀ CCTV ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇੜੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ, ਰਨਿੰਗ ਔਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ। 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁਕਰਾਪੰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। 29 ਜੂਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 29 ਜੂਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਾਲ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਮਹਾਲ ਨੋਬਿਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਖਿਅਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਚੰਦਰ ਨੂੰ